أعزائي الطلبة والطالبات، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مرحبا بكم في درس جديد من دروس النهاردة. معكم عادل بسيوني بإذن الله، مستمرين مع حل المحافظات، متواجدين النهاردة في محافظة دمياط. ونروح على طول السؤال الأول واللي بيقول finish the following dialogue. أكمل هذا الحوار. نبيل and أسامة are talking about، بيتكلموا عن a book، كتاب that أسامة is reading in history، أسامة بيقرأ. فقال له نبيل hello أسامة، قال له hello نبيل. نبيل قال له are you enjoying that book، مستمتع بالكتاب ده؟ فقال له I am not. قال له why aren't you enjoying، ليه انت مش مستمتع؟ قال له because it isn't my favorite kind، مش نوعي المفضل. كل شخص عنده نوع مفضل، وبالتالي هو بيقول له ده مش نوعي المفضل. فقال له which books do you prefer، أي الكتب تفضل قراءتها؟ انت بتفضل كتاب ايه؟ فقال له I prefer reading adventure stories، قصص المغامرات. Did you read this book، هو انت قريت الكتاب ده؟ قال له yes I did. I read it 1 year ago. It was so interesting as I like history، لان بحب الايه؟ بحب التاريخ. بدأ قال له well you have encouraged me to finish it، انت شجعتني ان انا اكمله للاخر. وبدأ يقول له I hope you will enjoy it، أتمنى إن أنت تستمتع بقراءته. فقال له I hope so. ومن هنا نروح على السؤال الثاني واللي بيقول read and complete with the word from the following list. وطبعا معانا أول حاجة when سامي was young، وسامي صغير he had، كان عنده صعوبات في القراءة، صعوبات في القراءة، فكان عنده ديسلكسيا. This means he was bad at، كان سيء في both، كلا من القراءة والكتابة، reading and writing. It wasn't easy for him to understand his lessons، ما كانش سهل عليه ان هو يفهم دروسه. His parents asked a teacher to give him private lessons، جابوا حد يديله special lessons which helped him to be better، ساعدته ان هو يتحسن شويه ويأدي كويس في الامتحانات. منطلقين الى السؤال الثالث واللي بيقول read the following then answer the questions. تعالوا نقرا مع بعض الفقره. We all know that shopping online is useful، التسوق عبر الانترنت مفيد جدا. It saves the time and the effort، يوفر الوقت والجهد. You can buy what you want any time without moving، بدون ما تتحرك في أي وقت. It's a form of electronic commerce، تجارة إلكترونية which allows، تسمح لنا the users، المستخدمين to directly buy goods from a seller over the internet، عبر الإنترنت. However، ومع ذلك my opinion changed when I decided to buy a present for my daughter on her birthday. الفكرة دي اتغيرت بالنسبة لي لما بدأت اشتري كمبيوتر او هدية لاختي في عيد ميلادها. I visit a website for electronics until I found what I want. I ordered a modern computer، طلب لها ايه؟ كمبيوتر. The delivery arrived in a week، بعد اسبوع وصلت الايه؟ الشحنة. I opened the box. Inside there were a keyboard, a mouse, a screen and a lot of wires. After spending an hour trying to put all parts together، بعد ساعة في تجميع الأجزاء مع بعضها. It is مع بعضها it still didn't work، ما زال لا يعمل. مين هو بقى؟ ده المودرن كمبيوتر. At 1 I called them back to send it back، خلاص اتصلت بيهم هرجعه خلاص. They were sorry، كانوا اسفين. After 3 days، بعد 3 ايام a new computer arrived، وصل كمبيوتر جديد. It was great and my daughter was happy. When you shop online you need to be careful where you shop from، لازم تخلي بالك انت بتشتري منين. You should buy from trusted sources and make sure you read the user reviews of both the seller and product. تعال على طول نروح للأسئلة على الفقرة. والسؤال الأول معانا بيقول choose the correct answer، اختر الإجابة الصحيحة. The main idea of the passage is، الفكرة الرئيسية هي
shopping online. When the writer opened the box he found. لاقي لما فتح الصندوق طبعا a screen, a keyboard, a mouse. Online shopping is useful because saves the time and the effort. يوفر الوقت والمجهود. تعال بقى نروح على السؤال الرابع او الاول في الجزئية الثانية واللي بيقول what does the underlined it refer to. طبعا ده كان عايد على على الكمبيوتر لو انت متابع كويس معانا، او احنا كنا ممكن نروح نعلم في الفقرة، فتعال نروح مع بعض كده على الفقرة. يبقى ده كان المودرن كمبيوتر. اما السؤال الثاني واللي بيقول summarize the last paragraph، لخص الفقرة الأخيرة، وده طبعا خدناه when you shop online you need to be careful when you shop from، وده السؤال رقم 5 أو الثاني في الجزئية الثانية. أما السؤال السادس أو الثالث في الجزئية الثانية do you think the writer daughter was happy؟ فأقول له طبعا yes كانت سعيدة. طب ليه بقى هي كانت سعيدة؟ تعال أوري لك في الفقرة after 3 days a new computer arrived، لأن وصل لها كمبيوتر جديد بعد 3 أيام. وبكده نكون وصلنا لنهاية السؤال الثالث علشان ننتقل على طول للسؤال الرابع واللي بيقول choose the correct answer، اختر الإجابة الصحيحة. Garden is a large open area where you can see beautiful plants and trees. طبعا دي البوتانيكال جاردنز، الحدائق النباتية. means تعني cars, lorries, motorbikes that use a road. كل اللي بيمشي على الطريق ده يا شباب بسميه traffic، حركة المرور. دمياط is a useful city. peaceful city. peaceful means peaceful طبعا هادئ ومسالم، وبالتالي هي quiet. وخلي بالي من quiet اللي الإي جوه لأن معناها هادي، لكن الإي بره معناها إلى حد ما. to get the adjective علشان نحصل على الصفة from the noun wood، من الاسم اللي اسمه إيه؟ wood. أحط لها برافو عليك en عشان تبقى wooden خشبي. the parents knew that the children were because they heard them talking. هما تيقنوا ان هما كانوا awake مستيقظين، ما كانوش نايمين لانه سمعوهم بيتكلموا. they didn't win the match so they were all sad. كلهم كانوا زعلانين طبعا لانهم ما فازوش بالمباراة. وصولا الى السؤال الخامس complete with the correct form. the train usually، طبعا train يا شباب ده جدول مواعيد، فجدول المواعيد احطه في المضارع البسيط، والقطر مفرد فاحط مع الفعل اس، يبقى takes يستغرق. this is the، عايز صيغة تفضيل من bad. طبعا صيغة التفضيل هي worst، الأسوأ. he has been at this school، طبعا السنين بيجي قبلها ايه؟ since، يبقى since 2020. both نبيل and علي. نبيل وعلي يا شباب جمع ولا مفرد؟ اتنين اهم، يبقى هقول ايه؟ are. طب يا مستر ده عندي كلمة yesterday، يبقى هجيب الماضي من are where. she has to stay up late. she has already done her homework. هي عملت الواجب بتاعها، فمش لازم يعني تسهر، وبالتالي هقول doesn't have to. ليس عليها أن. أشكر لكم طيب المتابعة، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.